الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرج الله وعلى آله وصحابته ومن آمن به واتبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ربنا بالمصطفى الرؤوف محمد مكمل الأوصاف وبكلامك العظيم الشافي مصدر كل العلم والمعارف بجاه كل الأنبياء الحصاف وبكرامة ذوي انكشاف وبمكانة ذوي السر الصفي وبمشائخ ذوي الإنصاف معهدا نجعل معهدا منورا ونافعا مباركا معمورا ومنبع العلوم والعرفان ومرتقى الإيمان والإحسان كهفا لطالب العلوم والحكم فذكره ونفعه شاع وعم ومصدر الحكم والأحكام حتى يصير مقصد الأنام يرغب فيه الخاص مثل العام فهو إذن كبيتك الحرام وانفع وبارك زد لنا في علمنا منزلا نجعل منزلا ميمونا والطف بنا في سائر الأوقات ونجنا من سائر الآفات أزواجنا أولادنا اجعلهم لنا قرة أعين فيا إلهنا كذاك كل طالب وطالبة ومن له بخدمة والصحبة وسع لنا ولهم الأرزاق حسن لنا ولهم الأخلاق متع لنا يا ربنا بنعمتك وزد لنا كرامة بمنتك عنا وعنهم جنبنا نقمتك مصيبة بلوى كذاك فتنتك واحفظ مقامنا من اللأواء ومن شرور الدهر والأعداء سلم جميعنا من الشيطان وجنده من إنس ومن جاني آمين آمين استجب آمين ولا تخيب ما به رجونا بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم كتابه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم Satajiduna bakal nemu sapa sira kabeh. Kalimat bakal iki mesti kudu di ucapaken karena fi'il mudhari ening kene kepanjingan sin kang menurut sebagian ulama pakar nahwu disebut dengan sin tanfis. Kapan saufa menurut sebagian ahli nahwu diistilahkan dengan saufa taswif. Tapi ana sing ngomongaken maning sin karo saufa pada bae. Litamhidi al-istiqbal. Satajiduna bakal nemu sapa sira kabeh akharina ing pira-pira golongane wong liyan kabeh selain orang-orang yang telah disebutkan dan dituturkan pada ayat-ayat yang telah lalu.
kamu akan mendapati satu komunitas yang berbeda, satu komunitas yang lain. Berarti pada saat ayat ini turun mereka belum ada, tapi pasti ada. Karena omongannya Al-Quran orang mungkin goroh, pasti nyata. Satajiduna bakal nemu sapa sira kabeh akharina ing pira-pira golongane wong liyan kabeh. Bahasa Arab ku antike mengkonon, beda harokat siji bae maknane wis beda. Kapan akhir maknane penghujung, terakhir. No, kapan khoi di fathah tulisannya pada akhor. Nah iku maknane yang lain. Makanya ning kajian ilmu mustalahil hadis, di antara variabel atau di antara macam-macam hadis ada yang disebut dengan al-mu'talif wal muftariq. Ana kang mace al-mu'talaf wal muftaraq. Tulisane pada tapi macae beda. Atau tulisannya pada ya macai pada tapi menusae beda. Tulisannya hamzah sin ya dal, tapi anak rawi kang diarani asid, anak kang arane used. Tulisannya pada baik. Makanya anak al mu'talif wal muftariq. Nerangaken hadis ku ya kudu paham nahwu sorofe, kudu ngerti mustalahul hadise. Unsiana wong maca hadis dadi khotib, al halalu ben wal haramu ben wa bainahuma umurun mutasyabihat. No iya. Asalnya apa? Asalnya bilang wa bainahuma. Bain kan kapan baina, kapan diwakafakan dadi diwacai ben. Ini real nyata, dudu guyon. No. Wana maning maca mingzalika diwacai mandalika. Iya, mandalika. Wong endi mandalika? Masih mending semono. Anak kiai ditakoni ning santri dibeli paham. Ditakoni beli paham padahal kiai terkenal kamus berjalan. Ditakoni makna ning santri. Kiai kula mutalaah ning kitab ketemu karo kalimat tegulati ning pirang-pirang kamus mboten ketemu. Sampeyan dikenal kamus berjalan. Kula pentakon apa maknane lam tardiman. Kiai keder ngapalaken makna sing bengen pirang-pirang durung pernah ketemu ning kitab karo kalimat lam tardiman. Akhirnya penasaran, jare kiai encak si kitabe gawan menen deleng, barang dideleng kitabe oh dudu lam tardiman, lam taro daman. Akhirin beda. Sifate akhirin yuriduna kang podo ngarepaken sapa akhirin, ngarepaken ayak manu. Ayak manu ing nyento aman sapa akhirin kum ing sira kabeh. Olehe aman dari kalian bi izharil imani kelawan mertelaaken iman, ngatokaken iman indakum ing dalem sandinge sira kabeh. Sekaligus wa ya'manu lan aman sapa akhirin qaumahum ing qaumi akhirin. Bil kufri kelawan kufur idza raja'u ing dalem nalikane balik sapa akhirin ilaihim maring kaum. Siapa yang dimaksud dengan akhirin? Ulama berbeda pendapat. Banyak riwayat yang diduga menjadi latar belakang turunnya ayat ini untuk kita bisa tahu siapa yang dimaksud dengan komunitas yang lain itu. Imam Suyuti cenderung memahami yang dimaksud dengan kelompok yang lain itu adalah mereka-mereka dari kabilah Bani Asad dan Ghatafan, yaitu sekelompok orang yang hidup di pinggiran Madinah. Ning pinggiran Madinah.
Wahum utawi akharin iku Asadun suku Asad wa Ghatafanu lan suku Ghatafan. Kullama ruddu ing dalam kapan-kapan dibalekaken sapa akharin ilal fitnati maring fitnah. Awas, fitnah ning kene aja dipahami nuduh wong. Kok dijelasaken maknane fitnah niku macem-macem. Kullama ruddu ing dalam kapan-kapan dibalekaken sapa akharin ilal fitnati maring fitnah. Kalau tulisannya apa? Tulisannya apa tulisannya? Du'u tegese diajak sopo akharin. Sebab ning tafsir Sawi tulisannya ada. Niki salah cetak. Du'u tegese diajak sopo akharin, diajak ila syirki maring syirik. Urkisu jawabikul lama mongko ditibakaken. Asal makna urkisu niku ditibakaken karun jungkir. Jadi ketika jatuh tidak stabil, untuk bangun lagi susah niku. Fiha ing dalam fitnah waqa'u tegese tumiba terjatuh sapa akharin asyadda wuqu'in kelawan luwi banget itu miba. Orang-orang yang semacam itu kalau kalian temukan, bagaimana mestinya kalian bersikap? Fa illam ya'tazilu mongko lamun ora pada nyingkrihi sapa akharin kum ing sira kabeh. Bitarki kita likum kelawan ninggal merangi sira kabeh. Walam yulkulan orang nibaaken sapa akharin ilaikum maring sira kabeh assalama ing damai. Walam yakufulan ora ngeker, ora nahan sapa akharin aidiagum ing pira-pira tangane akharin angkum saking sira kabeh. Kalau mereka tidak menjauhi kalian, tidak meninggalkan dari memerangi kalian, tidak mengajak atau meminta berdamai pada kalian, tidak pula menahan tangan mereka untuk menyakiti kalian, apa sikap yang harus diambil? Fakhudhu mongko ngalapa sapa sira kabeh, nangkepa sapa sira kabeh hum ing akharin bil asri kelawan mboyong, kelawan nahan. Waqtulu lan matenana sapa sira kabeh hum ing akharin haitsu saqiftumu ing dalam endenggon nemu sapa sira kabeh hum ing akharin. Wa ulaikum utai mengkono akharin iku ja'alna ndadekaken sapa kita lakum maring sira kabeh alaihim ing atase akharin tek dadekaken sultanan ing kekuasaan mubinan kang pertela. Ai burhanan tegese dalil bayinan kang jelas, zahiran kang pertela ala qatlihim ing atase mateni ulaikum. Wasabyihim lan nawan atau boyong ulaikum. Li ghadrihim krono pengkhianatane ulaikum. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa ma kana lan ora nana iku li mukminin kedue wong mukmin apa sing ora nana apa ay yaqtula nyento mateni sapa mukmin mateni mukminan ing wong mukmin liyan. Lo makna liyane sengendek itu dipahami dari kalimat mukmin yang didatangkan dua-duanya dalam bentuk isim nakiroh. Jadi kapan anak isim nakiroh diulang dalam bentuk nakiroh juga, maka nakiroh yang kedua itu berbeda orangnya dengan nakiroh yang pertama. Nakiroh yang kedua berbeda bendanya dengan yang pertama. Nah itu aghlabiyahnya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Maka Sidnal Imam
Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti di dalam Nazam Uqudul Juman beliau mengatakan summa minal qawaidil mushtaharah idza atat nakiratun mukarrarah takhalafa wa iyyu'arraf tsani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Jadi ketika ini kaidah masyhur ya, kaidah yang sudah masyhur tapi juga sifatnya aghlabiyah. Artinya aghlabiyah itu kebanyakan. Nah itu ketika ada isim nakiro diulang dalam bentuk isim nakiro juga, maka isinya berbeda antara nakiro yang pertama dengan nakiro yang kedua. Seperti di sini, wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan. Jadi sama-sama mukmin. Jadi maka mukmin ini dengan mukminan itu dua orang yang berbeda. Takhalafa wa iyyu'arraf tsani, tapi kalau yang keduanya dalam bentuk isim ma'rifat atau dua-duanya sama-sama berbentuk isim ma'rifat, maka kebanyakan isinya satu. Oh, makanya ya kudu paham. Weruwe ngaji balaghah. Makanya ya kula kapan lebakian jujur setuju ketika kemudian ada wacana perlunya sertifikasi kiai, perlunya sertifikasi dai. Iya. Aja sampai khutbah Jum'ah al halalu bayyin diwaca al halalu ben, wal haramu ben. Masih mending bene ben Cirebon. Iya. Kapan bene ben Jawa Tengah, ben Jawa Timur? Ah, repot. Iya, halal bagian, haram bagian. Wah. Iya. Dhalun mudil. Itu. Makanya di antara doa maksur kang diajaraken karo Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallina wala mudillin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk sekaligus orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jangan golongkan kami menjadi orang-orang yang tersesat, apalagi sampai menyesatkan. Sing akeh dai sekian ku dalile andalane balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Tapi dalam memahaminya tidak utuh. Artinya tidak utuh, anninya tidak dipahami. Hanya sampaikan walaupun satu ayat. Pokoknya bisa seayat sampaikan. Ya mending kapan bisa seayat toli nyampiakene seayat. Kadang-kadang bisa mung seayat kang disampiaken 17 ayat. Kan repot. Kadung wis diundang paustad, kadung wis diundang mamah. Iya. Diundang mamah, kadung wis diundang ummi, kadung wis diundang abuya. Oh iya. Ari ditakoni beli jawab ya watir wonge kowe ngundange beli mamah. Ganti mumu. Iya, lah ini repot makanya. Sebetulnya hadis balighu anni walau ayat ini mesti dipahami secara utuh. Coba apa? Kalimatnya pertama balighu, sampaikan. Anni dariku, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Awas, ada kalimat master di situ. Yaitu anni, sampaikan dariku. Kita ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Anda tahu kalau yang Anda sampaikan, ayat yang Anda dakwahkan, yang Anda tablighkan itu dari Rasulullah? Dari mana taunya? Wong kita jangankan ketemu dengan Rasulullah, ngimpi beli di guda-guda kuntilanak begawis. Alhamdulillah. Ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi ku boro-boro. Iya. Dari mana kita berani menyatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu dari Rasulullah?
Maka disinilah perlu yang namanya sanad. Niki bolak-balik kula sampaikan. Perlu sanad. Jadi balighu anni sampaikan dariku, dari Nabi. Anda menyampaikan itu dari Nabi melalui siapa jalannya, mata rantainya. Lah, ini sanad. Mangkane sing ngarane ngaji la Buddha ana guruwe. Kena ora kena wajib ana guruwe. Makanya Syekh Masduqi Ibn Sulaiman Al-Lasimi dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Lasimiyah mengatakan, li'annahu la budda min muallimi al-mutahaqqiqi li'ilmin fa'lami. Masya Allah, coba kalimatnya. Li'annahu la budda min muallimi al-mutahaqqiqi li'ilmin fa'lami. Jadi ilmu itu berdasarkan hadis Kanjeng Nabi tidak bisa otodidak. Harus dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bittahallum. Karena ilmu itu harus bitta'allum, maka perlu adanya guru. Tapi awas, jangan hanya guru. Kata Syekh Masduqi, al-mutahaqqiqi li'ilmin fa'lami. Harus guru-guru yang tahqiq, guru yang betul-betul bisa membuktikan keilmuannya dengan dalil. Sekian ki lagi aki wong jare dewek tegagak kritis pisan. Maknanya kritis priben? Setiap persoalan, setiap kejadian, setiap yang dia dengar, setiap yang dia lihat dikritik. Wong lagi rame-rame pada gelem baiat thariqah, manjing ning thariqah, ndalami tasawuf dikritik. Tasawuf kacangan, tasawuf model kulit. Padahal dia sendiri belum pernah masuk di dalam thariqah. Dia sendiri belum pernah belajar secara langsung tentang tasawuf kepada sufi yang betul-betul sufi. Ari wong kapan arepan ngritik ya. Kapan arepan ngritik kena. Tapi kayak Imam Ghazali. Priben sih? Iya. Imam Ghazali hampir semua disiplin ilmu itu beliau pelajari. Ada sebagian ulama mengecualikan ilmu hadis. Tapi ternyata setelah Imam Ghazali menjadi sufi kekasih Allah, setiap hadis yang akan beliau tulis itu pasti dikonsultasikan dan dikonfirmasi dulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali ku karepan nulis hadis takon dingin ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi leres tah panjenengan dawuh kados ngaten. Ya Rasulullah, akul tahada. Kanjeng Nabi, apakah betul engkau telah mengatakan ini? Ketika Rasulullah menjawab na'am, iya, nembe wani ditulis. Kapan Kanjeng Nabi menjawab mboten ditulis. Dan itu terjadi antara Imam Ghazali dengan Rasulullah ya qadhatan, melek-melekan. Melek. Nyajabara level Imam Ghazali. Ulama-ulama kita di Nusantara juga banyak yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak tidur. Banyak. Bahkan kapan tingkatane wali sing paling dhuwur ketemu karo Kanjeng Nabi lewat ngimpi iku masih wali junior. Kapan sing senior ketemu karo Kanjeng Nabi melek-melekan. Dialog karo Kanjeng Nabi nyata orang waktu turu. Sidnal Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli itu beliau kalau akan berziarah di makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sidnal Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli itu nggak berani masuk ke masjid. Beliau di Madinah itu sudah lepas sandal, kemudian kalau sudah di depan masjid maka beliau tidak berani berdiri. Beliau ucapkan salam itu dari luar masjid.
Kalau Rasulullah sudah menjawab salamnya secara langsung, baru beliau berani masuk. Tapi kalau Rasulullah tidak jawab salamnya, maka beliau tidak berani masuk. Tapi ya lamun misale bisa ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, gawis untung beli lagi lah, sebab ana hadis sing nerangaken ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi niku real, nyata. Karena setan iku ora bisa ngrupa Kanjeng Nabi. Jadi kapan sampian apapun rupa kang dideleng janji wong-wong kabeh nyebut yen kun Kanjeng Nabi ning jero turu, berarti nyata itulah Kanjeng Nabi. Kok misalnya Kanjeng Nabi tidak seperti yang digambarkan dalam Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, atau seperti yang digambarkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Anak Kiai Nusantara saking seringnya maca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, singarani ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi beli kahitungan. Bahkan beberapa kali bisa ketemu karo Kanjeng Nabi melek-melekan. Barokahe sering maca lan ngatamaken kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Tapi ya potongane kula sampean ya bisa ngimpi ketemu Kanjeng Nabi ku alhamdulillah. Lah kok misalnya kemudian yang tergambar dalam mimpi itu Kanjeng Nabi tidak sempurna seperti yang kita baca di kitab, yang kita dengar keterangan dari para kiai, dari para guru, maka itu berarti menunjukkan ada banyak hal yang kurang dan harus diperbaiki di dalam diri kita. Itu gambaran kitanya. Duduk Kanjeng Nabi. No. Bisa ngimpi, Masya Allah, alhamdulillah. Yang ana wali. Wali niku anggal dina pegaweane turu bae Kang. Sampai aja bare wong seden ndelengakene tekaning rabine dewek nyawang ku nek. Melekku siji kapan sembayang, nomor loro kapan kempong pengen mangan, nomor telu kapan harapan kumpul karo rabine. Sejene kun turu maning sampai nek rabine. Akhirnya karena beli kuat, beli sabar, jaluk pegat jadi pegat, jaluk pegat pun wong wadon kuniku ta. No iya, harapan luru sing prawan, harapan luru rangda mundak maning. Oh iya, wes pegat maning, pegat maning, akhirnya rabi maning. Wali niku Masya Allah. Ya memang sebagian ya, tidak semuanya, termasuk yang memilih uzubah atau tidak menikah adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Tapi mayoritas itu memilih menikah. Bahkan ana wali ki pangapunten, waya zuhur ki ambekan wis mulai cekap-cekap. Waya zuhur ki asar awal mati, waya zuhur ditiliki ning santri-santri ditakoni, "Madza tashtahi ya Syekh?" Sampean pengen apa Syekh? Jawab, "Zawijuni, rabe kakenisun." Isun emong mati ketemu malaikat mungkar nakir beli duwe rabi. Ning dunia bae beli duwe rabi plonga-plonga apa maning ning jero kuburan. Ana walik waya zuhur ambekan wis mulai harapan cekap-cekap asar awal ka mati ditakoni murid pengen apa? Jawab, rabe kakenisun. Masya Allah. Coba niku akhirnya pripun wis rabi ini dipegat ya rabi maning kelakuane mengkonon maning. Ya rabi ini nek maning njaluk pegat maning. Terus rabi pe wiridane lu. Oh, di samping turu rabi. Sampai dihitung jumlah rabi ping 17. Masya Allah, ping 17. Iya. Akhirnya barang wis ping 17, siji waktu ketemu karo wali maning sing luwih senior, ditakoni, "Sampeyan loh, rabi wis ping pira? Oli undangan maning kita ngawinaken maning." Iya, kita durung dikawin-kawinaken, antem bae diundangi ning sira kongkon ngawinaken. Tadi sebenarnya senyatane sira ki rabi wis ping pira? Anu je kiai kitu ping 17 rabi. Wai. Si, ya priben maning njaluk pegat maning ya tek pegat. No, wis tek pegat ya rabi maning padahal wong lanang lah ka iddae. Kecuali siji ya, wong lanang anak iddae ku kecuali siji. Dalam fikih, anak wong lanang anak iddae dalam fikih yaitu apa? Ketika orang sudah punya istri 4,
Kemudian salah satunya ditalak roj'i. Selama istrinya itu masih dalam masa iddah, maka dia belum boleh menikah lagi. Paham betul? Nah itu. Kula misalnya rabine papat. No, anak siji sing beli nurut. Iya, tek pegat ning kula. Iya kan? Lah otomatis mantan istri saya ini harus menjalani iddah. Kula bagian status rabine kari telu, tapi karena mantan istri saya masih menjalani iddah, maka saya fi hukmi masih duwe kaya wong duwe rabi papat. Jadi selama dia masih dalam masa iddah, saya belum boleh menikah lah lagi. Engko kapan iddah wis pragat nembe kena nambah siji maning. No, niku iddah wong lanang. Tapi kapan rabine beli papat yo pegatane sekian, no toli pirang menit kawin maning beli apa? Apa lah akhirnya ditakoni balik maning cerita mau ditakoni ning wali mau tuduh sampian lo sebabe rabin jaluk pegat bayi antem ku apa sih anu jebli sabar ndelengaken kula nggal dina uripe turu bayi antem dari tangiku kula kapan mangan kapan kumpul rabi kapan salat sejene kanggo turu si bisa mekonon no jawabiku luar biasa. Jare wali kang rabine ping 17 uripe tukang turu jawab bele ya pripun kiai kula niki kapan melek ketemue karo Mang Jeni ketemue karo Mang Mistara ketemue karo Kang Mustofa ketemue karo Kang Rizik iya ketemue lu malah mending padu asal ketemu toli sapa-sapaan kadang-kadang wis ketemu njaluk utang. Iya lah kula milih turu soten sebab kapan ning turu kula pasti ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kapan melek ketemu karo tangga sing beli keruan-keruan enggak, kapan ketemu nyili utang ngono enggak? No bakal beli nyili utang ya musuhi ngono. Tapi kapan turu ketemu karo Kanjeng Nabi. Dari kula ku mikir aluk-alukan aluk ketemu karo tangga, aluk ketemu karo Kanjeng Nabi. Lah kula milih ketemu karo Kanjeng Nabi. Mangkane kula anggal dina uripe turu. No, ya toli ditiru. Wadi dudu turaturuwe niru. Bon. Wih, dawa-dawa tekamuno ya. Bon keten. Ya. Jadi balik maning bahwa ketika anak isim nakiroh diulang maka umume sering-seringe itu dua entitas yang berbeda. Dan antara contohnya wa makana li mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Aima yang bagi tegese ora sayogja apa ayas duro nyenta metu minhu saking mukminin apa qatlun mateni lahu maring mukminan. Anu ya mau kawitane hubungane karo masalah sanad. Jadi ani iku membutuhkan adanya sanad. Makanya Al Imam Abdullah ibn Mubarak dalam Muqaddimah Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj perkataan Abdullah bin Mubarak al isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Pun lah aja dawa-dawa engko beli tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Satajiduna akharin. Ayat ini pada saat turun orang-orang yang dibicarakan belum ada.
Tapi pasti kalian akan menemukan orang-orang yang semacam itu. Kata Allah, satajiduna akharin, kalian akan mendapati, akan menemui komunitas yang lain. Komunitas yang berbeda dari komunitas-komunitas yang dijelaskan sebelumnya. Mereka yuriduna ayya'manukum wa ya'manu qaumahum. Pengen aman ketika berada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang beriman. Mereka juga pengen enjoy dan tenang ketika berada di tengah-tengah kelompok mereka yang kafir. Jadi ada orang-orang sing dikatakan oleh Al-Quran luru enake dewek, luru senenge dewek. Maka mereka disebut munafik. Ketika berada dengan komunitas mukmin mereka menyatakan iman. Tapi ketika berada di tengah-tengah komunitas non-muslim, maka mereka mengaku bahwa mereka adalah kelompok atau bagian dari orang-orang non-muslim. Ambir ningkana aman, ningkene aman. Yang lebih parah, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Mereka-mereka ini ketika dikembalikan, dalam arti ketika diajak oleh golongan mereka, komunitas mereka, diajak untuk kembali ke dalam fitnah, kembali pada fitnah, maka mereka dengan semangat merespon ajakan itu. Mereka dikembalikan ke dalam fitnah itu. Maksudnya makanya kula mau wis ngomong kalimat arkasa itu artinya dibalik dalam keadaan jungkir. Sehingga orang itu kalau terjatuh dari atas posisinya biasa, itu ketika pas jatuh hanya sekian persen keseimbangannya oleng. Tapi kapananan dia terjatuh itu jungkir, maka sama sekali tidak bisa diharapkan ketika jatuh dia bisa seimbang. Lah itu maka gambarannya seperti itu. Mereka-mereka orang-orang munafik yang model ini ketika diajak oleh komunitasnya, kelompoknya, golongannya kembali kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini dudu fitnah menuduh orang. Sebab ake wong ketika mendengar tuduhan seseorang, kemudian dia mengatakan, kamu jangan sembarangan kalau fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tokaken dalile wal fitnatu asyaddu minal. Yakin kisalah siji tandai uang nganggo terjemah tapi orang gelem ngaji. Sebab yang namanya fitnah berdasarkan penelitian guru saya Syekhuna Hakim Masduqi Al-Lazimi, berdasarkan penelitian beliau, fitnah itu setidaknya memiliki 13 makna. Masya Allah. Anak telusas makna di fitnah, anak telulas. Tiga belas makna fitnah ini kemudian disusun oleh beliau, dikumpulkan dalam bentuk syair. Di antaranya tentang 13 makna fitnah itu beliau sebutkan di dalam karangan beliau Zakhairul Mufidah Syarhil Aqidah. Jadi guru saya Syekhuna Hakim Masduqi Lasem itu beliau umur 12 tahun itu mengajar kitab Jam'ul Jawami'. Syarahnya bahkan Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami'. Dan tafsir Jalalain. Masya Allah. Barang gula wis tua makainan maca tafsir Jalalain. Iya, tua. Kapan gelingan anak? Anak 5. Oh iya.
Kelingan anak. Kapan beli kelingan anak ya perang saya masih nom. Syekh Hakim niku umur 12 tahun niku ning santri-santri maca kitab Jam'ul Jawami' syarah Mahalli ala Jam'il Jawami' karo maca tafsir Jalalain. Umur 17 tahun saya pernah mendengar kisahnya sebelum beliau masuk usia 17 tahun itu beliau dibuat oleh Allah gemar mentelaah kitab-kitab tauhid. Seneng mutolaah kitab tauhid sing dibuka. Muqabalah kitab-kitab tauhid. Sampai satu ketika beliau idzami'a hatifan. Mendengar ada hatif. Hatif itu apa? Sautun la yu'rafu syakhsuh. Suara tapi sing nyuara sapa mbuh beli diweruhi. Hatif. Makanya bahasa Arabi telepon bengen niku hatif. Tapi kalau bahasa sekarang sudah nggak dipakai hatif itu. Telepon, HP ya jawal. Bahasanya jawal. Tapi kalau dulu hatif. Tiba-tiba beliau lagi mutola'ah kemudian setengah melek setengah sare. Setengah terjaga setengah tertidur beliau mendengar ada hatif. Hatif itu memanggil beliau, menyeru beliau, ya rajulal mu'min, ya rajulal mu'min. Tiba-tiba setelah beliau mendengar hatif ini, semangat beliau, ghirah beliau untuk mentelaah kitab-kitab yang berbicara tentang keimanan yang benar itu semakin dahsyat. Kitab kang nerangkan tentang keimanan ya kita tauhid. Sampai masuk usia 17 tahun, beliau dapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala menggubah syair berbahar rojaz tentang ilmu tauhid. Dan syair itu atau kitab nazam itu diberi judul Aqidah Ibnil Lasimi atau ideologi Putra Lasem. Itu diawali dengan kalimat qalal faqiru hakim ibnul lasimi al-murtaji li'afwi rabbin mun'imi alhamdulillahilladzi qad wahida thumma salatuhu ala man hummida rasulihi dhis sidqi wal amanah wal ali was sahbi hudatil ummah wa ba'du fal ilmu jasimu sya'ni la siyamat tauhidu ra'suddini bihi yunalu sa'du fid daraini fa hukmu hadzal ilmi fardun aini wa hadhihi urjuzatun mufidah syamilatun li zubdatil aqidah wallahu yaqbalu laha wa yanfa'u likulli qari'in laha wa yarfa'u. Setelah muqaddimatul kitab, kemudian beliau mengetengahkan muqaddimatul ilmi, yaitu menjelaskan tentang kewajiban mengetahui aqaid 50 secara global, kemudian perbedaan pendapat ulama tentang cukupkah kita mengenal Allah dengan taklid atau harus berdasarkan dalil. Wa wajibun alaika ya akhana an ta'rifal aqaidal khamsina ma'a daliliha sawa'un kana mufassalan aw mujmalan qad bana wa qila la budda min at-tafsili wa dha'afa al-jumhuru fi dhal qili amma al-muqallidu fa fihi ikhtulifa bainahum fa ba'duhum qala kafa wal ba'du qala ghairu kafin wa huwa ma qad dhahaba ibn al-arabi fa'lama sahihuha in kana ahlan lin nazar asabi tarkihi wa illa yughtafar. Dan terus apal beli ya apal, masa beli apal santri ya beli apal. Niku. Lah dari mana kita tahu bahwa penulisan kitab ini ketika usia beliau 17 tahun? Di dalam penutup kitab atau pada closing kitab beliau katakan manzumatu bni sab'a asyrata sanah ma'dzuratun maqbulatun wa muhsanah. Manzumatu bni sab'a asyrata sanah. Jadi kitab ini merupakan nazoman yang disusun, ditulis oleh seorang anak yang baru berusia 17 tahun. Lah kemudian lama kitab ini, bahkan
dalam syarahnya itu dijelaskan beliau sempat meminta ayahanda beliau Syekh Masduki untuk mensyarah, tapi walam yasmah, Syekh Masduki kurang atau tidak berkenan mensyarahi, karena memang beliau itu kehidupannya khumul sekali. Beliau punya karangan banyak tapi semuanya ghairu matbu', tidak ada yang dicetak. Berserakan di santri-santrinya berupa tulisan-tulisan tangan. Padahal beliau itu kalau ngarang kitab itu beliau setengah jam bahkan kurang itu 20 bait. Syekh Masduki setengah jam bahkan kurang itu beliau bisa membuat nazam 20 bait. Itu saya baca dalam salah satu muqaddimah karangan Syekh Masduki, nazamtu 20 binisfi sa'ah au dunahu bifadli rabbis sa'ah walam akun ajilan au mu'anniya bal kuntu labisan bi khairin hawiyah. Beliau punya banyak karangan kitab, ada Al-Qawaidul Lasimiyah, ada Qawaid Mustalahil Hadis dalam bentuk nazaman. Beliau juga meringkas kitab Lubbul Usul yang merupakan ringkasan dari kitab Jam'ul Jawami'. Jadi kitab Jam'ul Jawami' yang ditulis oleh Imam Subki diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansari menjadi Lubbul Usul yang kemudian disyarah oleh beliau, namanya Ghayatul Wusul. Dihasyiai salah satunya oleh Mbah Kiai Sahal Mahfud, namanya Tariqatul Husul. Dihasyiai oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi, namanya Nailul Ma'mul. Lah, kitab Lubbul Usul ini ringkasan Jam'ul Jawami' yang diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansari itu diringkas ulang oleh Syekh Masduki dalam bentuk nazaman, namanya Lammul Fudul. Beliau punya qawaid mantiqiyah, punya qawaid bayaniyah. Itu luar biasa. Tapi semua karangannya tidak ada satu pun yang dicetak. Dan memang beliau tidak berkenan. Tapi murid-murid beliau, ya Allah, kita tahu Syekh Mahmud Mukhtar Bode, Zutta'ali fil Adidah, punya karangan banyak. Dan banyak murid, termasuk putra beliau Syekh Hakim Masduki. Akhirnya karena ayahanda beliau tidak berkenan mensyarah, beliau minta alumni-alumni senior untuk mensyarah. Ternyata tidak ada, mungkin karena ta'adubnya tidak ada yang memberanikan diri. Akhirnya disyarah sendiri oleh beliau. Kemudian setelah syarah ini jadi, beliau beri nama Dzakhairul Mufidah fi Syarhil Aqidah. Salah satunya di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang 13 makna fitnah dalam bentuk nazaman. Beliau katakan wa fitnatun laha ma'anun asyrah. Wa fitnatun laha ma'anin asyrah, al-kufru wad-dhalalu thumma al-khibrah wal ithmu wal azabu wal idlalu kadzal fadihatul jununul malu ashiruhal i'jabu thumma ba'daha salasatun ukharu zidda udduha wa hiya ikhtilafur ra'yi wal auladu thumma idzabatun nuqudi ba'du. Fitnah itu memiliki makna 10. Pertama, kufur. Yang dimaksud oleh ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl adalah fitnah dalam arti kufur atau dalam arti syirik, bukan fitnah menuduh orang. Jadi syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kufur itu dosanya lebih dahsyat daripada membunuh. Al-kufru wad-dhalalu, tersesat. Summal khibroh, kemudian ujian. Jadi salah satu makna fitnah juga ujian. Sebagian besar ulama ahli tafsir ketika menjelaskan kullama ruddu ilal fitnah, maka al fitnah yang dimaksud di sini adalah kufur atau musyrik, syirik. Tapi Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi memahami lebih luas bahwa fitnah ini memang spesifiknya adalah syirik, akan tetapi asal maknanya fitnah menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah al-khibrah, ujian. Maka fitnah itu sebetulnya tidak buruk. Zatiyatul fitnah itu tidak buruk. Fitnah itu bukan musibah, karena ujian. Fitnah itu akan menjadi musibah, fitnah itu menjadi buruk
ketika seseorang gagal menghadapi, ketika seseorang gagal menjalani. Makanya kalau kita sedang kena fitnah, atau kita melihat saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita kena fitnah, maka mestinya sebagai seorang mukmin yang harus kita lakukan adalah mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia lulus dalam ujian ini. Karena fitnah ini menjadi musibah, kata Imam Sya'rawi, ketika idza rasaba fiha, ketika manusia gagal dalam menjalani. Oke, kembali ke makna fitnah. Pertama kufur, yang kedua dhalal, sesat, summal khibrah, yang ketiga ujian, wal ithmu, yang keempat dosa, wal adzabu, yang kelima siksa. Maka ada ayat wattaqu fitnatal la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Ini fitnah dalam arti azab, tapi azab yang tidak istiqsal. Kalau azab istiqsal itu dengan diutusnya Nabi Muhammad itu tidak ada. Azab istiqsal itu hanya ada pada umat dahulu. Apa sih azab istiqsal? Azab yang sampai menghabiskan seluruh manusia. Itu namanya azab sampai seakar-akarnya dibinasakan semua. Itu ketika Nabi Muhammad wujud di dunia, maka azab istiqsal ini nggak ada. Jadi azab itu ya paling komunitas tertentu, kelompok tertentu. Lah itu dalam Al-Quran, azab yang semacam ini diistilahkan dengan fitnah. Wattaqu fitnatal la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wal ismu wal adzabu wal idlalu. Kemudian idlal. Jadi kalau yang pertama tadi dolal, sesat. Kalau berikutnya idlal, menyesatkan. Kemudian kadzal fadhihah, dipermalukan, diweleh-weleh, diisin-isin. Ada wong dipermalukan misalnya. Lah itu orang sedang kena fitnah. Al-jununu, gila. Jadi salah satu makna fitnah juga gila. Al-malu, harta. Kemudian yang ke-10 asyurul i'jab. Yang ke-10 adalah i'jabun nafsi, yaitu apa? Kagum pada diri sendiri. Summa ba'daha salah satu nukhar, setelah 10 makna itu kemudian ada tambahan 3 makna lagi. Apa 3 makna itu? Wahya ikhtilafur ra'yi. Yang pertama, perbedaan pendapat. Jadi ketika tidak ada kata sepakat, berarti komunitas itu sedang kena fitnah. Kian ngerasa duwe pendapat, kian pendapat, kian mong nerima pendapatnya, bature mong nerima pendapatnya, kian lah iku arane lagi kenang fitnah. Wahya ikhtilafur ra'yi wal auladu, kemudian anak. Jadi harta fitnah, anak fitnah. Jadi Al-Qur'an al-malu wal innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian yang terakhir yaitu summa idzabatun nuqud, yaitu beralihnya alat tukar dari emas perak menjadi mata uang yang sekarang ini. Itu makanya ada fluktuasi dan lain sebagainya. Kalau emas dan perak itu tidak mengalami itu, karena antara nominal dengan nilai intrinsiknya itu seimbang. Nah, itu. Lah maka fitnah yang ada pada ayat ini adalah syirik. Fitnah yang ada pada ayat ini artinya kufur. Jadi mereka orang-orang yang ketika turunnya ayat ini belum ada, tapi pasti mereka akan wujud. Mereka akan ada, yaitu orang-orang yang hanya mencari aman ketika berada di tengah komunitas orang-orang yang beriman, juga mencari aman ketika mereka kembali pada komunitas orang-orang kafir, yaitu komunitas mereka sendiri. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Kapanpun mereka diajak kepada kekufuran, maka mereka dengan semangat kembali kepada kekufuran itu dan sulit untuk kembali. Seperti tidak atau hilang keseimbangannya orang yang terjatuh dalam keadaan jungkir. Itu nyata, mereka nyata kembali kepada kekufuran. Bahkan ketika diajak oleh orang-orang kafir untuk menyakiti orang-orang Islam, memerangi orang Islam, mereka semangat pengen menyakiti orang-orang Islam. Siapa mereka ini? Ulama-ulama berbeda pendapat. Sebagian termasuk Imam Suyuti berpendapat mereka adalah suku Bani Asad dan Ghatafan, yaitu komunitas yang ada di pinggiran Madinah. Ada lagi
yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara secara umum. Jadi tidak harus orang dari suku Bani Asad dan Ghatafan. Pokoknya mereka yang hanya mencari aman, dan ketika ternyata kembali pada komunitas orang-orang kafir diajak memusuhi Islam, maka dengan semangat mereka kembali kepada kekufuran, dan dengan semangat pula mereka menyerang, menyakiti orang-orang Islam. Wong sing model kaya konon loh, ketika mereka kembali kepada kekufuran, kemudian fa illam ya'tazilukum, apabila mereka tidak meninggalkan, memerangi orang-orang mukmin, mereka tidak berdamai dengan orang-orang mukmin, mereka tidak menahan tangan dan pedang mereka untuk menyakiti orang-orang mukmin. Tegasnya apa? Sewalike, berarti ning wong mukmin nyerang, ning wong mukmin musuhi, beli gelem damai. Tangan mereka selalu pengen membinasakan orang-orang yang beriman. Kapan mekonon priben fakhudhuhum waqtuluhum. Tangkap mereka, bunuh mereka, haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka. Kalimatnya pakai saqiftumuhum. Kalau dalam ayat sebelumnya wajadtumu, ulama pakar bahasa mengatakan bahwa kalimat sakiftum itu tekanannya lebih kuat daripada wajadtum. Jadi saking mereka itu sudah sangat kurang ajarnya, maka fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Menurut para ulama, seandainya mereka-mereka orang munafik ini tidak memerangi, seandainya orang-orang munafik model ini meminta damai, seandainya mereka bisa menahan tangan mereka untuk tidak menyakiti orang yang beriman, tentu kita tidak boleh memerangi mereka. Jadi sekali lagi, kita memerangi mereka, menangkap mereka itu kalau memang mereka menyakiti kita, memerangi kita, menyerang kita. Tapi kalau tidak, ya tidak. Karena perang di dalam Islam itu sifatnya bukan hujumi, bukan menyerbu, tapi difai, mempertahankan diri, membela diri. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanam mubina. Mereka telah aku jadikan untuk kalian atasnya sultanam mubina, kekuasaan yang nyata. Apa yang dimaksud kekuasaan yang nyata? Kalimat sultan itu pengertiannya dua. Ada sultanul qahri, ada sultanul iqna'i. Sultanul qahri itu artinya kekuatan memaksa. Orang yang berdiri, kemudian dengan jabatan kita, maka kita bisa saja memaksa dia seketika untuk duduk. Orang yang tidur, kemudian dengan pangkat kita, dengan kekuatan kita, kita bisa paksa dia untuk segera bangun. Nah, itu namanya sultanul qahri. Sultanul qahri ini hubungannya, sultan dalam arti kekuatan itu hubungannya hanya fisik. Fisiknya mengikuti, tapi seringkali kita menemukan orang yang secara fisik dia nurut, tapi hatinya sebetulnya membantah. Maka ada sultan yang kedua adalah sultan iqna'i.
Kalau sultanul qahri sumbernya adalah kekuatan, kalau sultan iqna'i ini sumbernya adalah al-hujjatu wal burhan. Dalil. Sehingga yang ditundukkan bukan hanya fisik tapi juga hati dan pikiran. Sehingga karena pikiran kita sudah merasa, oh iya, hati kita juga sudah menerima, maka dengan sukarela kita mengikuti. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Mereka telah aku jadikan padamu sultanan mubina. Ada yang mengartikan alasan yang kuat, alasan yang nyata untuk kalian memerangi mereka, untuk kalian menangkap mereka. Harus jelas. Pertama, mereka sudah tidak lagi pura-pura beriman, tapi sudah terang-terangan kembali kufur. Bukan hanya itu, bahkan mereka turut serta menyakiti orang-orang yang beriman. Jadi sudah tidak ada lagi kita toleransi. Alasannya sudah nyata, alasannya sudah jelas. Kalau kita harus memerangi mereka, itu artinya ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Ada lagi ulama yang memaknai sultanan mubina itu dalam arti izin ilahi, yaitu izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang model seperti itu, yang memiliki sikap seperti itu kalian untuk memerangi sudah ada izin dan restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatim mu'minah huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.